پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے، پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ 19 فروری کو انشاءاللہ اس مقام پر اکٹھے ہو کر یہ نعرہ بلند کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے عقائد پر کسی طرح کا حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم اس وقت لاہور کی سرزمین پہ مینار پاکستان کے سامنے 15 فروری بروز بدھ خصوصی طور پر پریس کانفرنس کے لیے موجود ہیں۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد 19 فروری کو انشاءاللہ اسی مقام پر اتوار کے دن صبح 8 بجے جو آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد ہوگی، اس کے انتظامات کا جائزہ لینا اور اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد کو بیان کرنا اور تیاریوں کے سلسلہ میں میڈیا کو آگاہ کرنا، اس مقصد کے لیے مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زیر سایہ اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی دعوت پر یہ تاریخی کانفرنس انعقاد پذیر ہوگی، جس میں پورے ملک سے علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شرکت کریں گے اور بیرون ملک سے بھی وفود انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت پاکستان کی اکثریتی آبادی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے بڑی انتھک جد و جہد سے پاکستان بنایا تھا۔ اس وقت پاکستان کو بچانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ استحکام پاکستان بھی ہو اور استحکام ایمان بھی ہو، کیونکہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کے ذریعے سے ہی پاکستان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں رہنے والے اپنے اپنے حقوق کی ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اور ہمارا بھی یہ جمہوری اور آئینی اور شرعی حق ہے جو ہم اس ملک کی غالب اکثریت ہیں اور بنانے والے ہیں کہ ہم بھی اپنے حقوق کی آواز بلند کریں۔ حقوق اہل سنت میں سر فہرست ہمارا حق ہمارے عقیدے کا تحفظ ہے، کیونکہ عقائد اہل سنت پر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں اور عقائد اہل سنت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کانفرنس کا سب سے پہلا مقصد عقائد اہل سنت کا تحفظ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان پہ پہرا دینا ہے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم معصومیت کے تحفظ کے لیے، اللہ کی الوہیت کے تقدس، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کے تقدس کی حفاظت کے لیے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے
19 फरवरी को इंशाअल्लाह इस मकाम पर इकट्ठे होकर ये नारा बुलंद करना चाहते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपने अकायद पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये भी है कि खुशकिस्मती से हमारे मुल्क की कौमी असम्बली ने नामूस अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम, नामूस सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम, नामूस उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, नामूस बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में एक बिल पास किया है। वो तरमीमी बिल जो है उसके नतीजे में हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क हर किस्म की गुस्ताखाना आलूदगी से पाक हो जाए। कौमी असम्बली के बाद अब वो बिल सेनेट में पेश होगा तो हम यहाँ इस बिल की हमायत में भरपूर आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इसे सेनेट से जल्द मंजूर करवा के फौरी तौर पर नाफिजुल अमल किया जाए ताकि किसी भी मुक़द्दस हस्ती की इस मुल्क में तौहीन ना हो सके, वो एहतराम के जो तकाज़े हैं वो पूरे हो सके। ऐसे ही इस मौका पर हम कौम को ये पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा मुल्क किसी किस्म की दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया, अपना खून छिड़क के यहाँ से बारूद के ढेर जो हैं उनको एक तरह का बुझाया, लेकिन आज फिर दहशतगर्दी जो है वो अंगड़ाई ले रही है। तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अहले सुन्नत व जमात का जो मौक़िफ़ है वो पेश करने के लिए और जो कमर तोड़ बल्कि जानलेवा महंगाई है इसके ख़ात्मे के लिए और मुल्क से बेरोज़गारी के कलाकमा के लिए हम एक जामे लाहे अमल पेश करना चाहते हैं ताकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौम इकट्ठे होकर इदारों पर, हुक्मरानों पर और दुनिया के सामने ये वाज़े करे कि पाकिस्तान के बासी अपने मसाइल के हल में किस कदर दिलचस्पी रखते हैं और किस अंदाज में अपने मुल्क की, अपने नज़रिए की, अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं। इस मौका पर आम इंतखाबात से पहले हम कौम के सामने एक सवाल रखना चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो बरादरी के नाम पर और थाना कल्चर के नाम पर और दीगर दुनियावी मकासद के लिए वोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में ये बारी बारी आने वाले हुक्मरान जो पाकिस्तान पे मुसल्लत होते हैं, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है और महंगाई इन्हीं की वजह से आई है। तो आज आवाम को आम इंतखाबात से पहले ये बात जहन में लानी चाहिए कि इन लोगों के पास पाकिस्तान की मुश्किल का कोई हल मौजूद नहीं है, बल्कि ये खुद मसला है एक पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ये बारी बारी इक़्तिदार में आने वाले इनके नज़रिए और इनकी जमातें सब खोटे सिक्के हैं और खुशहाली का राज सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। दीन की बरक़ात के ज़रिए से ही इस मुल्क के मसाइल को हल किया जा सकता है। तो इस अजीम मिशन के लिए ये बड़े हसास मौके पर कि जब वैसे तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, एक बंदा अपने रोज़गार में, बाल बच्चों के ख़र्चे में दिन रात मसरूफ़ है, लेकिन ये एक कौमी फ़रीज़ा है जिसकी अदायगी के लिए इतने बड़े एहतमाम के साथ ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है और तवक्को की जा रही है कि मुल्क भर से इंशाअल्लाह लाखों फ़र्ज़ंदान इस्लाम इसमें शरीक होंगे और यहाँ पहुँचकर अपना किरदार अदा करेंगे। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है कि हमारी जो तशहीरी मुहिम है उसको नुकसान पहुँचाने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे हौसले बुलंद हैं और ऐसे हथकंडों से हमारे हौसलों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमें तवक्को है कि इंतज़ामिया जो हमारे साथ ताउन करेगी और ये बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद होगी, जिसके मुस्तकबिल पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे। हमारे अजीम अकाबिर की जो कोशिशें हैं उनकी वजह से इस बर्रे सगीर में बहार आई
اور آج اس بہار کو آگے مسلسل رکھنے کا یہ معاملہ ہے۔ ہم سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زیر سایہ اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں، اور یہ جو آج آواز یہاں سے بلند ہو رہی ہے، جنہوں نے قافلوں کو منظم کیا ہے، ان سے اور عام کارکنان سے اور عوام اہل سنت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دور والے قافلے ہیں وہ پہلے ہی چل پڑیں، اور قریبی اضلاع کے ہیں وہ 19 فروری کو صبح صبح اس طرف روانہ ہوں، اور کسی بھی پراپوگنڈے پر کان نہ رکھیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا عزم صمیم ہے، اور اللہ کے فضل کے سہارے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے نیچے انشاءاللہ یہ کانفرنس منعقد ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔